malu ya, malu. محمد وعلى آل محمد استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين والمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات في هذه المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. والفاتحة على ما نوى به كل ما يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabarak alhamdulillah minggu pertama tepat tanggal 5 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 3 malam 4 bulan Rajab 1443 Hijriah. Bulan Rajab tuh bulan yang di situ sebagaimana kita tahu dan wajib kita yakinkan, bulan yang Allah Ta'ala Isra dan Mi'rajkan Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alaihi. Arti Isra tuh perjalanan di malam hari, Mi'raj naik. Tuh naiknya Nabi Muhammad SAW ya, dari Baitul Maqdis tuh Nabi Muhammad naik tuh dengan kendaraan buraq tuh bersama malaikat Jibril, naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7 lapis langit, dan terus sampai ke atasnya lagi ya, Sidratul Muntaha, Baitul Izza, Baitul Ma'mur, terus sampai Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala nggak bertempat, tapi wajib kita yakinkan ya. Nah, di bulan itu Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Ta'ala untuk beliau dan umatnya sampai akhir zaman sholat yang 5 waktu. Tuh, kewajiban sholat yang waktu berawal dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Penjelasan tentang Isra Mi'raj ada di dalam Al-Quran yang dengan diawali kalimatnya dengan Subhanalladzi. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang asra memperjalankan di malam hari bi abdihi kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Tuh, lailan di malam hari. Nah, malam ini ana mau jelaskan tentang keutamaan tasbih. Tuh, tasbih yaitu kalimat subhanallah atau model-model. Kan tasbih itu banyak. Ada lagi ada subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tuh, keutamaan tasbih. Ini dari rumah siapa nih? Rumah Ahmad. Itu orang tuanya Ahmad. Kakek. Oh, Masya Allah. Berapa umur? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kakek. Masya Allah. Jadi apa ya? Anda menerangkan tentang kalimat subhanallah. Terlalu banyak keutamaan subhanallah ya. Dan alhamdulillah di bulan Rajab nih ya, ada bacaan tasbih yang kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi, yang kita baca selama bulan Rajab ya, dengan tiga kalimat tasbih yang berbeda. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW baca tasbih subhanal hayyil qayyum. Tanggal 1 100, tanggal 2 100, tanggal 3 100, tanggal 4 100, tanggal 5 100, tanggal 6 100, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tuh. Bentuk tasbihnya subhanal hayyil qayyum. Lalu 10 kedua tanggal 11 sampai 20 dianjurkan Rasul Muhammad SAW ya, orang yang ada di bulan Rajab dianjurkan tuh baca tasbih. Kalimat tasbihnya subhanal ahadus somad. Ada yang subhanallahil ahadus somad. Tuh 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehari 100. Tuh. Terus tanggal 21 sampai 29 atau 30. Dianjurkan setiap hari baca tasbih 100. Subhanallahir rauf. Subhanallahir rauf. Subhanallahir rauf. Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 atau 29. Sehari 100 tuh. Berarti 10 hari pertama kita bertasbih sama Allah 1000 dengan kalimat tasbih yang berbeda. 10 hari kedua kita baca tasbih 1000. Kalimat tasbih begitu bunyinya. 10 hari ketiga baca tasbih 2900 atau 3000. Tuh, kalimat tasbih begitu. Nah, ini ada keutamaan tentang tasbih. Baca tasbih ya, dan pahala serta keuntungannya ya buat dia
yang sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Tuh, ini penjelasan tentang kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuh, yang dimana di ayat tadi Allah Ta'ala berfirman dengan kata-kata subhana, maha suci. Tuh, berarti kalimat subhanallah. Tuh, ini keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Kenapa Anda buru-buru? Waktu malam, mataku setahun mulai jam 12:30. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pemberitahuan ajaran Nabi Muhammad SAW, terutama pemberitahuan yang bentuknya perintah wajib ya. Perintah wajib seperti nuntut ilmu, sholat yang 5 waktu. Pokoknya yang wajib-wajib dah. Kan yang wajib banyak dari Allah. Banyak yang wajib dari Allah. Tuh, ya. Maka kita yang beragama Islam termasuk aneh. Tidak akan kita bisa melaksanakan apa yang pernah diberitahukan oleh ajaran Nabi kita Muhammad SAW dari suatu perintah untuk kita kerjakan, ya, dan dalam pelaksanaannya tadi kita berarti dapat ganjaran pahala dari Allah, dapat pengguguran dosa dari Allah, ya, dapat dihapus kesalahan yang kita kerjakan baik sengaja maupun tidak, ya, dan dapat dimaklum, ya, dan diterima permohonan maaf kita oleh Allah Ta'ala, dan dapat pangkat, dapat derajat, dapat kesenangan hati yang gak pernah bisa orang ketahui yang kita rasakan ke benda hati. Itu gak bisa terrealisasi kecuali dengan sabar. Tadi lagi Asraqal anak berkitab, itu Imam Ali ngomong apa? Laukana sabru rojulan lakana rojulan salihan. Kalau saja itu sifat sabar, ya, yang dituntut oleh Allah Ta'ala buat hambanya untuk mengisah sabar. Kalau sabar itu Allah Ta'ala ciptakan berbentuk manusia, dia pasti berbentuk orang soleh. Ente mau sholat, nggak bisa asal sholat, ente wajib sabar. Apa? Sholat yang ente wajib kerjakan harus sholat ilmu. Tuh, sehingga ketika ente masuk dalam sholat, wudunya harus ente perhatikan, sholatnya gerakannya harus ente perhatikan, karena nggak melewat tumak nina, jangan sampai ada tumak nina yang ketinggalan dalam gerakan. Berarti dibutuhkan sabar. Kata Imam Ali tadi, mataan sekilas ngelihat, laukana sabru rojulan lakana rojulan salihan. Kalau saja sabar itu yang Allah Ta'ala, ya, wajibkan hambanya, ya, untuk beribadah kepada Allah dengan sifat sabar, lalu sabar itu Allah ciptakan makhluk, pasti berbentuk sabar tadi makhluknya bentuk orang soleh. Coba ente baca Quran, yang udah bisa baca ya, coba baca Quran. Ente nggak sabar-sabar baca Quran, berantakan dosa ini. Tuh, ente sabar, takut yang panjang ente pendekin. Takut yang pendek ente panjangin. Tuh, sabar kalau ciptakan makhluk jadi orang soleh. Aneh ngajar berburu ada salah dalam penjelasan, sesat menyesatkan orang. Sehingga sabar dibutuhkan apa dari pemahaman dulu. Benar gak ngerti kan maksudnya apa ya? Wah, salah-salah, sabar. Itu kan menderita itu. Wajar kalau ciptakan makhluk berbentuk orang soleh, wajar. Ini Imam Ali mau halamannya berapa nih kata-kata? Tadi ambil kitab, tuh lihat. Laukana sabru rajulan lakana rajulan salihan. Tuh, begitu baca, ngerti terjemahan ala kadar, langsung kebayang pemahamannya. Oh iya. Betul. Tuh, nanti coba deh ente apa yang namanya mau berumah tangga, mau apa kayak gegabah aja nasib sudah. Tuh, nanti cari nafkah, gegabah, nggak sabar segala macamnya ya, nggak mau menerima ya akan ketentuan Allah Ta'ala yang Allah tentukan bagian ente dalam hidup, nggak sabar, jadi jatuh berbuat haram. Tuh, nanti jadi sabarnya Allahu Akbar. Wah, dahsyat Imam Ali, Allahu Akbar. Lau kana sabru rajulan lakana rajulan salihan. Itu beraku dalam setiap hal. Makanya sabar itu ada 3. Ada sabar dalam menghadapi ketaatan, ada sabar dalam menghadapi maksiat, ada sabar dalam keadaan musibah. Sabar dalam apa? Sabar, ketaatan, ente sabar tuh orang lagi pada cari nafkah segala macam, ente berhenti karena ente wajib taat kepada Allah Ta'ala salat yang waktu. Tuh, sehingga wajar kalau sabar itu berbentuk makhluk, dia pasti bentuk orang soleh. Tuh omongan kacau amat. Kita nggak punya sabar. Nah, kita nggak ada sabar, apalagi ntar harus ngaji makan nggak sabar. Sunnah Nabi garam lupain.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sama nih keterangan apa namanya? Keterangan tasbih yang Nabi anjurkan tuh 10 hari pertama begitu, 10 hari kedua begitu. Kalau kita nggak sabar ya, apa namanya, menahan keinginan kita untuk apa namanya berleha-leha di handphone segala macamnya, kita nggak bisa tuh melaksanakan anjuran Nabi baca tasbih. Padahal baca tasbih subhanallah hayyul qayyum 100 tuh 7 menit paling. Subhanallah hayyul qayyum, subhanallah hayyul qayyum. Paling 7 menit. Tuh ngerti? Sementara setelah selesai ente pelaksanaan dari baca tasbih yang Nabi anjurkan di bulan Rajab pada 10 hari pertama, ya, ente terserah ente selebihnya. Tuh, yang penting ente udah sabar, enggak terus menuruti keinginan nafsu ente, ya, berbuat hal-hal yang menghambur-hamburkan waktu, yang itu enggak ada nilai pahala dari Allah Ta'ala. Tuh, ente udah menang di situ. Tuh, ngerti? Apa mengekang nafsu ente? Berarti kan sabar namanya. Tuh, berarti kalau sabar ente sesaat tadi Allah ciptakan makhluk, itu berarti di depan lo ada orang soleh. Tuh, Imam Ali, aneh kalau lagi paham enak. Kalau paham baca kitab enak langsung. Cuma kembalikan ke diri aneh. Besok udah gak sabar lagi. Enggak, tidur aja. Udah bangun jam 10 kurang tadi, orang gila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini keutamaan tasbih ya. Anjuran. Qala Nabi SAW, Allahumma shalli ala wa alaih. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW. Ini kebayang yang Ustaz Ali ajarkan tuh. Setelah kan ajarin tuh kita kalau miskin-miskin, susah-susah mencari hidup tuh nanti Nabi ajarkan tuh baca oleh kamu antara 2 rakaat sunnah fajar sama subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah 100. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min sabahin yusbihu fihi al-ibad." Tiada ya dari waktu pagi yang datang. Kan tadi ada pagi ya? Ada. Ntar minggu ada enggak? Ada. Ma min sabah. Tiada dari waktu pagi ya, yusbihu yang berada di pagi hari itu fihal ibad akan hamba-hamba Allah Ta'ala. Artinya nggak datang ya, nggak terjadi waktu pagi ya dari hari-hari yang datang ke alam dunia ya, yang berada di pagi hari itu al ibad hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimaksud yang beragama Islam tuh, illa melainkan wasarikhun yasrahu, melainkan ada yang berteriak tuh, ngerti? Kita nggak dengar, tapi kan terus dengar. Jadi datang di waktu pagi, tidak datang waktu pagi, ya, yang berada di pagi itu hamba-hamba Allah Ta'ala, illa melainkan, ya, waktu pagi yang datang, ya, dan di situ hamba siap, ya, melakukan aktivitas kesibukannya. Tuh, pada sunyi di pagi hari itu kata Rasulullah ada sorihun, orang berteriak, teriak. Yasrahu, dia berteriak, ayuhan nas, kalian manusia. Tuh. Wahai sekalian manusia, sabbihul malikal quddus. Sucikanlah oleh Allah Ta'ala, arti bertasbih kalian. Sabbihul malikal quddus. Bertasbihlah kalian kepada Allah Al-Malik, zat yang maha raja. Tuh, ya, Al-Quddus yang maha suci. Tuh, kata Nabi Muhammad SAW tuh, ya, artinya kita disuruh bertasbih pada waktu pagi. Karena apa? Karena tuh ada makhluk yang menyeru. Sabbihul Quddus, sucikanlah oleh kalian akan Allah Ta'ala, ya, Al-Malik, zat yang maha raja. Tuh, karena kita bekerja nih kadang ya, kita udah merancang, udah mengatur apa yang akan kita hasilkan dalam bekerja. Sementara Allah Ta'ala dalam memberikan rezeki kepada ente maha suci dari apa yang di otak ente terbayang. Paham gak? Allah Ta'ala memberikan rezeki, ngerti? Itu keluar dari rencana kita. Tuh, ngerti? Berarti Allah maha suci. Sabbihul Malikal Quddus. Sucikan oleh kalian Allah Ta'ala. Al-Malik, zat yang maha raja. Al-Quddus, yang zat yang maha suci. Bukan kalam kudus, bukan. Ada sekolah kalam kudus. Sebelahnya gua khutbah Jumat. Ada sekolah namanya sekolah kalam kudus. Arti kalam kan pembicaraan. Ngerti? Kudus suci, pembicaraan yang suci. Lu di dalam suka ngebohong. Lu lagi ngebohongin diri lo. Lo ngomongin hati kecil, suci dari mana? Sampingnya di masjid lagi takwa. Tuh, ya. Jadi setiap pagi Allah mana baru tahu ini. Jadi setiap pagi tuh ada malaikat. Ini yang menyuruh kata Rasul malaikat, maksud Rasul malaikat, tuh ya. Sorehun tuh yang berteriak. Ya, yasrahu, dia berteriak, ya. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tuh, terutamanya beragama Islam. Tuh, kan kita nggak dengar nih. Tuh, tapi kan Rasulullah dengar. Karena kan Rasulullah mukjizat, tuh, ya. Sehingga Rasulullah dengar tuh setiap pagi. Pokoknya enggak terjadi waktu pagi kata Rasulullah. Tuh, yusbihu, ya, yang berada di pagi hari. Yusbihu fihi, yang berada di pagi hari tadi al ibad akan hamba-hamba Allah Ta'ala.
Tuh. Melainkan setiap datang waktu pagi dan di situ hamba Allah Ta'ala yang masih hidup di waktu pagi tadi ya, maka sesungguhnya ya datang tuh tiada terjadi waktu pagi melainkan ya di waktu pagi yang datang itu ya dari hari-hari yang ada di alam dunia sarikhun, ada makhluk atau ada suara yang berteriak yasrahu ya, yang dia berteriak atau dia memanggil-manggil ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Tuh berarti yang punya iman, tuh yang punya keyakinan ya bahwasanya Rasulullah benar dalam apa yang beliau katakan. Sabbihu, bertasbihlah kalian. Itu arti bertasbih mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari perumpamaan, mensucikan Allah Ta'ala dari apa yang datang dalam lintasan kita, dan mensucikan Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala tidak seperti apapun yang terlintas di hati, bayangan, pikiran makhluknya. Itu hati subhanallah. Nggak ada kan kita membayangin nih, ente baca doa, ente baca apa, ente usaha dagang segala macam, kan ada tuh lintasan tuh nanti bakal dapat keuntungan begini segala macamnya. Yakinkan Allah Ta'ala perbuatannya dalam memberi rezeki ke makhluknya maha suci dari apa yang terlintas pada makhluknya. Itu subhanallah artinya. Ngerti ya? Makanya ada tuh pagi tuh Nabi suruh tuh nanti baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Habiblah hadat nganjurin 3 subhanallah bihamdi adra khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adra khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adra khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adra khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada. Di Wirdul Latif ada tuh. Tapi setelah Wirdul Latif Abdul Harad anjurkan tuh baca itu. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 3 kali. Lalu subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. 3 kali juga tuh. Setelah Wirdul Latif tuh ya habis selesai ya. Allahumma ma'asbahabi min ni'matin aw bihadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsihi. 3 kali. Lalu subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Berarti dengan kita baca itu kita udah ya menyambut tuh panggilan malaikat yang berteriak setiap pagi sabbihul malikal quddus. Tuh, sucikanlah oleh kalian ya, bertasbihlah kalian kepada Allah Ta'ala Al-Malik, zat yang maha raja, Al-Quddus, yang maha suci. Wa qala Nabi SAW, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inna lillahi bahran min nur. Sesungguhnya ya bagi Allah Ta'ala bahran, lautan. Itu terjemahannya. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki lautan ya. Ada satu lautan yang Allah ciptakan. Haulahu, di seputar laut itu. Kan laut, ente kan lihat laut yang ada ujungnya ya. Nggak kelihatan ujung gitu dong, betul nggak? Tuh. Itu laut, kata Muhammad SAW. Inna lillahi bahran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu laut yang diciptakannya. Jadi ada satu laut ya, kata Muhammad SAW ya. Yang laut yang Allah ciptakan ini, haulahu, di seputar laut itu, di sekelilingnya tuh, malaikatun min nur, terdapat malaikat-malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Sekeliling laut nih, udah nggak usah dibayangin deh, udah Allah Ta'ala maha suci. Terus subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau ada penjelasan begini, subhanallah, tuh ngerti? Atau masya Allah, tuh karena nggak boleh dibayangkan sama kita, tuh nanti mau bayangin ntar makan enak apa enggak. Kalau perut kosong enak, kalau perut udah begah kena kopi nggak nafsu. Begah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW ya, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki satu laut ya yang diciptakannya ya, haulahu, di seputar laut itu ya, malaikatun min nur. Tuh, terdapat malaikat-malaikat ya min nur, yang itu malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Ala jabalin min nur. Tuh, dan ya ada di atas gunung yang terbuat dari cahaya. Dah nggak usah disifatin dah. Amantu billahi bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bi aidihim hirab. Di tangan mereka nih para malaikat. Tuh ngerti. Jadi laut ya. Laut terbuat dari cahaya. Bahran min nur. Lautnya dari cahaya. Tuh, paham gak? Terus di seputar laut itu sekelilingnya semua para malaikat yang terbuat dari nur. Ya, dan malaikat tadi ya itu ada di atas gunung yang gunung terbuat dari nur. Kan di tengah laut sekarang gunung.
Tuh, ya kayak di Krakatau di mana gua nggak tahu dah itu dunia. Tuh, gunung. Ini gunung terbuat dari cahaya. Biaidihim, di tangan-tangan mereka para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, hirab, tombak atau tongkat. Tuh, kayu deh kalau kita bilang kayu tuh kayak hansip linmas. Suka bawa kayu kan tuh. Tuh, buat apa ketok-ketok tiang. Woi, ngadang punya makanan apa? jam 2 makanan rokok kayak 2 batang. Lumayan nih dingin. Hirab ya, biaidihim, di tangan-tangan mereka para malaikat ya. Hirab ada tongkat atau tombak tuh ya, yang min nur, itu terbuat dari cahaya. Ente sekali lihat itu enggak komandan yang megang itu tuh. Kalau lagi upacara. Itu hirab namanya. Tahu ngerti? Tuh. Karena dia gaji belum turun jatuh. Mana itu? Yusabbihuna haula dzalikal bahar. Itu malaikat yang sedemikian besar jumlahnya ya. Karena apa? Karena seputar laut sekelilingnya ya terdapat para malaikat yang terbuat dari nur ya, dan begitu ada di atas gunung yang juga gunung yang terbuat dari nur, dan di tangan mereka terdapat tongkat ya atau tombak yang terbuat dari nur. Yusabbihuna haula dzalikal bahar. Semua tuh malaikat yang ada di sekitar laut ya, mereka semua bertasbih kepada Allah Ta'ala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Laut ini gak pernah lihat ujungnya. Betul gak? Ente coba deh ke itu tuh, Marina Ancol ya? Pantai Marina, betul? Iya. Gue gak pernah sih. Tapi anak pernah makan di kapalnya tuh, ada kapal. Ada kapal apa ya? Makan di dalam kapal. Kapal bukan kapal terbang, bukan. Kapal yang dia kayak udah kapal apa ya, jadi kayak restoran cuma dalam kapal. Ya, ente kesono deh. Jangan lewat pintu gerbang 25 mahal. Jangan. Berenang aja dari Muara Angke. Jangan kok mahal ente. Orang 25, motor 25, ente bawa cewek 25, 75, duit lu berapa? Jadi jangan ada jegat satpam, jangan. Ada tuh masuk di dalam, ya ada kapal, tuh pernah diajak sama orang. Naik, ya. Apaan? Nggak lama tuh keluar tuh makanan. Ada apa? Cangcung cah. Apa? Cah kangkung. Cah kangkung, ya. Yeah. Sama itu apa? Tumor, bukan tumor. Apa yang hijau-hijau tuh? Daunan. Jamur. Tumor jamur. Tumor penyakit ya. Itu laut seluas itu ya, sekelilingnya kan malaikat dapat dicahaya ya, dengan keadaan malaikat yang demikian Allahu Akbar, nggak bisa disifatkan. Kita hanya wajib membenarkan dan meyakinkan Nabi Muhammad SAW mustahil berdusta ya. Itu para malaikat yang ada di seputar laut, yusabbihun, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbihuna haula dzalikal bahar, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihun senantiasa tuh, berarti sampai sekarang pun mereka bertasbih. Tuh yusabbihun artinya. Lo ngerti? Bukan saat itu doang, sampai sekarang. Kenapa? Terus, senantiasa, selalu. Tuh, berarti sampai sekarang pun ya, sampai selagi kiamat belum terjadi, mereka bertasbih kepada Allah. Tuh, di laut yang Allah ciptakan dari cahaya. Wa yaqulun, dan mereka para malaikat kata Muhammad SAW ya, yang bertasbih ya, yang ada di seputar laut itu, yaqulun, mereka membaca, mereka berucap dalam tasbih mereka tadi, apa? Subhana dzil mulki wal malakut. Tuh, subhana maha suci Allah. Dzil mulki, yang memiliki kekayaan, yang memiliki apa namanya? Ya, kerajaan. Subhana dzil mulki wal malakut. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang dzil mulki ya, yang memiliki ya kerajaan, wal malakut, dan kekuasaan. Tuh. Subhana dzil izzati wal jabarut. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dzil izzah, zat yang memiliki al-izzah, kemuliaan, wal jabarut, keperkasaan. Subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci Allah, zat yang al-hayyil ladzi, maha hidup yang tidak la yamut, akan pernah mati selama-lamanya. Terus subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Subhana dzil mulki wal malakut. Subhana dzil izzati wal jabarut.
subhanal hayyil ladzi la yamut. Terus subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Tuh malaikat itu bertasbih kepada Allah. Malaikat yang ada di seputar lautan. Tuh, senantiasa mereka bertasbih kepada Allah dengan bacaan tasbih seperti itu. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan, faman, siapa-siapa orang dari umatku, laki atau perempuan, tuh, galaha, membaca itu kalimat tasbih. Lu baca alhamdulillah kapan? Tadi. Kan tadi gua baca, bener gak? Ya udah, alhamdulillah udah. Nggak bohong gua. Kalau sebelum mereka nggak pernah. Tuh. Faman, barang siapa kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa alaihi, galaha, membaca itu tasbih. Ya, berarti barang siapa yang membaca tasbih, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Barang siapa kata Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa alaihi, baca kalimat tasbih seperti itu, fi kulli yaumin marratan, pada setiap hari sekali aja. Sekali, nggak dibebani Rasulullah. Tuh, karena kewajiban aja dulu perhatiin. Tuh, bang siapa yang baca setiap hari, ya, apa pagi, apa sore, apa siang, apa malam, merotan sekali aja dalam siapa dibaca. Nabi kan tahu ya, umatnya malas tahu Nabi. Nabi tahu. Atau nggak setiap hari deh. Fi kulli syahrin marotan, sebulan sekali deh. Bujuk dah. Kita malas. Aneh kataan ini tafsir aneh sih. Ini tafsir aneh. Tuh. Sekali sehari, oke lo nggak bisa. Nabi kagak bilang seminggu sekali, sebulan sekali langsung. Ya udah nggak bisa setiap hari. Atau kata Muhammad SAW, fi kulli syahrin marratan. Ya udah setahun sekali aja. Sebulan sekali. Nggak bilang seminggu. Nggak bisa setiap hari kata Muhammad SAW. Tuh ngerti? Ya udah sebulan sekali. Berarti ya pas terima gaji kan lo senang tuh lo baca deh. Atau nggak bisa sebulan sekali. Fi kulli sanatin marratan, setahun sekali. Berarti ini kalimat penting dahsyat. Tuh kalimat ini, tuh nanti manfaatnya besar. Kenapa? Karena Nabi anjurkan tuh buat pengikutnya untuk membaca kalimat ini, ya, yang itu kalimat tasbih yang diucapkan oleh malaikat, yang diucapkan dari nur, ya, yang ada di seputar lautan yang Allah ciptakan dari nur juga, ya. Nah, sebanyak malaikat tadi tuh berarti bertasbih kepada Allah dengan kalimat tadi. Berarti ketika ente berbuat hal yang diupayakan, yang dilakukan oleh malaikat, ya, maka ente akan Allah gabungkan bersama mereka. Pentingnya seperti itu. Maka Nabi anjurkan baca kalau bisa setiap hari sekali. Nggak bisa sehari sekali kata Rasulullah. Ya udah sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali kata Rasulullah. Au fi kulli sanatin marratan. Deh setahun sekali kata Rasulullah. Deh lu baca takbiran deh. Kata Rasulullah, nggak bisa juga setahun sekali. Ya udah catat nih apa yang dibacaan, pegang dibacaan, rekam dibacaan. Au fi umrihi marratan. Ya udah seumur hidup lu jangan sampai nggak pernah baca ini meskipun sekali. Seumur hidup sekali lu baca deh. Berarti aneh udah alhamdulillah tadi. Saat aneh belum, lu nggak ada kamar. Kita tuntun nggak capek. Kan nonton makan waktu, mending gua makan dulu. Jadi apa kata Nabi Muhammad SAW, ya, malaikat yang Allah ciptakan sedemikian rupa keadaannya, ya, yang tempatnya di seputar lautan yang Allah ciptakan dari cahaya, ya, mereka punya memegang tombak yang terbuat dari cahaya, dan mereka ada di atas gunung yang gunung pun Allah ciptakan dari cahaya. Itu mereka bertasbih kepada Allah, senantiasa mereka bertasbih dengan bacaan kalimat tasbih subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhan quddus rabbul malaikati waruh. Ya, maka kata Muhammad SAW, barang siapa dari umatku laki perempuan, membaca tasbih dimaksud sehari sekali, ya, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau bahkan seumur hidup sekali deh. Berarti kan kita udah tahu nih hari ini, ya, nyata kita baca nih. Lalu setelah itu kita lupa. Kenapa? Lupa tadi bukan mengabaikan apa yang Nabi beritahukan jalan keberuntungan buat kita atau jalan ampunan dosa, tapi karena sehari ada kewajiban yang kita fokuskan. Ada sunat-sunat bacaan yang Nabi anjurkan kita baca ada, tapi yang itu nggak pernah kita baca. Saat membaca kapan? Saat diberitahukan lalu dituntun itu doang. Setelah itu kita lupa, bukan mengabaikan. Kenapa? Karena ada bacaan lain yang udah rutinitas kita kerjakan. Apalagi kita nggak rekam, kita nggak catat segala macamnya. Sehingga apa? Sehingga dengan sendirinya terlupakan. Nggak ada maksud melupakan, nggak ada maksud mengabaikan, tapi terlupakan begitu aja. Kenapa? Ada hal-hal yang udah biasa kita jalankan.
Udah, kata Muhammad SAW, kalau ada orang baca itu kalimat sehari sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, au fi umrih marratan, seumur hidup sekali aja, tuh, ghufirat dhunubuh, diampunkan semua dosa-dosa dia, kata Rasul. Walau kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosa dia sebanyak buih yang ada di lautan. Sekali doang nih, paling 2 jam ya, ada 2 jam tuh. Jadi ghufirat dzunubuh, maka diampunkan ya oleh Allah Ta'ala dzunubuh, dosa-dosa dia yang membaca itu kalimat meskipun sekali dalam sehari, atau sekali dalam sebulan, atau sekali dalam setahun, atau sekali dalam seumur hidup, ya. Ghufirat dzunubuh, diampunkan dosa-dosa dia oleh Allah Ta'ala, walaupun kanat adanya dosa-dosa orang tadi mithla zabadil bahar, seperti buih lautan. Buih kan banyak tuh, ngerti ya? Sebanyak buih di lautan, kalau itu berbentuk dosa ente, tapi ente pernah membaca kalimat ini, ya, kalimat tasbih malaikat, ya, yang Nabi jelaskan, ya, maka sebanyak apapun dosa ente, meskipun sebanyak buih di lautan, ya, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au mithla ramri alijin, atau dosanya, adanya dosa orang yang membaca tadi, dosanya sebanyak ramli alijin, debu yang ada di padang pasir. Tuh, dia debu tuh. Nanti ini kan suka debu gak? Debu yang ada di tanah lapang di dunia nih sebanyak apa tuh, ente hitung diri ya. Tuh, nanti hitung. Tuh. Ibarat kata ente duduk nih, ya. Duduk di pengajian yang nggak dapat karpet. Bangun. Suka begini ya? Itu namanya ramal. Itu namanya ramal. Tahu nih? Sebanyak itu yang ada di alam dunia, kalau itu berbentuk dosa ente, Allah ampunkan hanya karena baca tasbih ini. Itu ramal namanya. Ngerti ya? Masa apa sih? Tanah ya? Iya, debu. Tuh. Greges pasir. Tuh, deh muka lu deh. Susah. Mana dia tuh ya, Rob? Galal Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, berkata Imam Nawawi Makkah, yang ngarang Riyadhus Shalihin. Tuh, ya, itu Riyadhus Shalihin ada terjemahannya. Ente yang ada rezeki beli kitab-kitab agama, ya, yang dikarang oleh orang besar sisi Allah Ta'ala, ya, terutama Imam Ghazali, Abdul Haddad, tuh, nanti. Lalu Imam Nawawi itu Makkah, yang kitabnya amat sangat dijadikan, ya, tiang di majelis ilmu orang soleh, habaibnya, kiainya, namanya Riyadhus Shalihin. Tuh, bahasa Indonesia ada tuh. Imam Nawawi berkata, tuh, ya, mana tuh? Wa makna subuh al-mubarra min kulli ma la yaliq bil ilahiyah. Kan Allah Ta'ala tadi subuh tuh, subuhun, ya kan? Apalagi kita suka baca tarawih tuh, subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyal ladzi la yanamu wa la yamutu abada, subuhun. Imam Nawawi berkata, arti subuh bukan terjemahan. Kalau terjemahan mah suci. Tuh, ini maksudnya. Maksud Allah Ta'ala itu maha suci, ya apa? Tuh mubarrak, Allah Ta'ala terbebaskan. Tuh, nanti terbebaskan min kulli, dari setiap malah apa-apa yang tidak yaliqu bil ilahiyah, apa-apa yang tidak pantas bagi sifat ketuhanan. Tuh, nanti masa Tuhan berencana? Apa bedanya Tuhan mensinyur? Apa bedanya Tuhan sama apa yang namanya itu furnitur? Jadi subuh, ya, maha suci Allah. Tuh, nanti terjemahannya tuh. Maksudnya maha suci Allah apa? Tuh, Allah Ta'ala, ya, dengan maha sucinya, dengan subuhnya itu, ya, Allah Ta'ala berarti mubarrak, bebas. Tuh, nanti bebas, ya, terlepaskan min kulli, dari setiap ma la yaliqu, hal-hal yang tidak layak, yang tidak pantas, ya, bil ilahiyah. Tuh nih, akan sifat ketuhanan. Tuh, apa? Tuh terlintas di bayangan kita segala. Nggak pantas, nggak layak. Allah Ta'ala terbayang di lintasan makhluknya layak. Tuh, sehingga subuhun kudu. Dia maha suci.
Terus kudus. Tuh. Ya, apa kudus? Tuh, subuhan kudus. Kan gitu. Ya, sama artinya suci juga tuh bahasa Indonesianya. Terjemahan maha suci. Tuh. Nah, wal kudus, sedangkan kudus al-mutahhar. Tunggu deh, Allah zat yang maha suci. Tunggu deh. Suci yang disucikan ya, zat Allah Ta'ala mensucikan zatnya, sifatnya, perbuatannya dari hal urusan yang terlintas pada makhluk. Udah ya kalau ngomong subhanallah udah masuk, nggak ada dalam lintasan, nggak ada dalam bayangan, nggak ada dalam pikiran, nggak ada sudah. Tuh. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma sholli wa ala, beliau bersabda, anna Musa alaihi salatu wassalam abidallah lailatan hatta asbah fadakhalahu min dzalika ujbun. Maka dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, tuh, Nabi dan Rasul, ya, sesungguhnya beliau Nabi Musa nih telah beribadah kepada Allah, ya, satu malam suntuk, nggak ngantuk, nggak tidur, nggak lalai. Nabi Rasul ibadah sama Allah, lailatan, ya, satu malam suntuk, hatta asbah, sampai pagi, nggak ada rejepnya sedikit pun nggak ada. Jadi satu malam penuh, satu malam suntuk kalau kata orang Betawi kalau salah. Dia ibadah full sama Allah. Dalam ibadah tadi nggak ada lalainya dari waktu yang dia sedang beribadah kepada Allah. Kalau kita kan ibadah lalainya, hati ada keluarnya. Nabi Musa kagak, full. Fadakhalahu min dzalika ujbun. Maka ya masuklah tuh, ngerti, dari kegiatan Nabi Musa yang sedemikian sedemikian dahsyat ibadah, ujub, tapi bukan ujub yang tercela kayak kita, bukan. Ngerti ya? Artinya Nabi Musa kagum akan nikmat yang Allah berikan kepada dia bisa ibadah semalam suntuk tanpa ada lalai. Wih, gue ibadah semalam suntuk. Tuh ngerti? Berarti ya ibadah aneh hari ini, wah hebat. Apa iya ada makhluk lain bisa ibadah semalam suntuk dengan konsentrasi penuh kayak gue? Tuh ngerti? Nggak merasa lebih baik dari yang lain ya. Dia mensyukuri nikmat Allah. Apa iya ada makhluk seperti aneh? Yang satu malam suntuk ya habis waktu hanya khusus buat ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa ada detik atau menit yang lalai. Tuh, di dirinya tuh ya, di dia begitu Nabi Musa tuh. Bukan udah nggak begitu, enggak. Tuh ngerti? Jadi dia menikmati nikmat yang Allah berikan ya, sehingga ada gak ya kira-kira yang Allah berikan nikmat seperti ini kepada yang selain aku? Ngerti? Ingat apa yang terlintas di diri Nabi Musa, Allah tahu ya. Tuh, sehingga Allah mau beri didikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa ahabballahu an yuriyahu dzalik. Maka Allah Ta'ala ya senang untuk memperlihatkan kepada Nabi Musa apa yang telah dialami oleh Nabi Musa dari hal yang demikian tadi. Nabi Musa ngalami di dirinya dengan ibadah satu malam suntuk. Tuh ngerti? Satu malam ibadah sama Allah. Ibarat katanya malam mulai dari maghrib sampai subuh full. Semenit pun waktu nggak ada ibadah. Fokus. Baik dalam baca kitab yang Allah turunkan kepada beliau, Taurat, apa ibadah udah pokoknya. Tuh ngerti? Full satu malam suntuk. Tuh ngerti? Nggak lengah semenit pun. Dan itu lebih bisa rasakan nikmat. Tuh ngerti? Sehingga Allah telah beri aku nikmat ibadah satu malam suntuk. Tuh ngerti? Apa ya ada makhluk lain yang dapat nikmat seperti aku ini? Tuh, kejadian yang dialami sedemikian rupa Nabi Musa, yang itu diketahui oleh Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala. Allah Ta'ala pengen membuktikan kepada Nabi Musa akan apa yang ada pada orang lain selain dia. Tuh ngerti? Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada Nabi Musa ya, apa yang Nabi Musa alami. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan ya nikmat lebih daripada engkau. Pengen Allah gituin. Tuh. Cuma Allah Ta'ala nggak memberitahukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa Allah Ta'ala diberikan wahyu ya, tahu untuk apa berjalan. Habis ibadah itu satu malam, paginya Nabi Musa berjalan. Tuh. Dalam perjalanan yang Allah perintahkan itu Allah Ta'ala akan memperlihatkan tuh kebesaran Allah Ta'ala kepada yang selain Nabi Musa dalam bentuk nikmat ibadah. Udah. Famarra ala syati al-bahar. Maka jalanlah Nabi Allah Musa. Tuh. Ingat malamnya ibadah suntuk ya, satu malam full suntuk. Jalan Nabi Musa nih ala syati al-bahar di tepi pantai. Tuh. Wa idza bidifda taqul
Maka tahu-tahu begitu Nabi Allah Musa lagi jalan di tepi pantai, tahu-tahu ada seekor kodok. Kodok. Karena Nabi Musa ini Nabi Musa Rasul, ya dapat mukjizat dari Allah. Dengan izin Allah si kodok berbicara dengan bahasa manusia kepada Nabi Allah Musa. Tuh. Seraya si kodok itu berkata, "Ya Musa, a'jabatka ibadatukal bariha." Hei Musa, ente telah dibikin bangga ya sama ibadah ente semalam ya. Ente berasa seakan ente udah paling hebat dalam ibadah. Karena satu malam suntuk full ente ibadah sama Allah. A'jabatka ibadatukal bariha. Semalam ibadah ente ya telah menjadikan ente bangga, kagum, lalu wah tercengang-cengang ente dengan ibadah ente semalam. Tuh. Wa ana mundzu arba'imi'ati amin usabbihullaha ta'ala wa uqaddisuhu. Ana udah 40 tahun Allah ciptakan di tepi pantai ini. 400 tahun. Dan selama 400 tahun ana enggak pernah berhenti sedetik pun bertasbih kepada Allah Ta'ala. Inti baru satu malam aja udah tercengang-cengang, terheran-heran, merasa hebat. Ana 400 tahun. Usabbihullah, bertasbih kepada Allah. Wa uqaddisu, bertasbih kepada Allah. Tasbih kudus sama dah. Tuh. Inti baru semalam suntuk aja kagum-kagum sama diri ente. Ana 400 tahun. 400 tahun ana ibadah kodok nih, kodok. Jadi jangan suka menghina kodok lebih mulia dari kita loh. Iya, kodok lebih mulia, makanya nggak boleh dibunuh. Kodok nggak boleh dibunuh. Abdul Haddad jelaskan dalam kitab Tathbitul Fuad, kodok nggak boleh dibunuh. Apa? Karena kodok ya di saat Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrud ke dalam api besar, itu kodok mampir tuh ke sungai, dia minum tuh air. Tuh, nanti. Lalu ditanya malaikat, kodok ngapain? Dia bilang, aneh berusaha untuk memadamkan api Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Ya ente, air yang dapat segitu doang. Allah Ta'ala nggak lihat banyaknya. Allah Ta'ala ngelihat kesungguhan niat dan keinginan hamba dalam kebaikan. Niat aneh agak minimal kalau aneh nggak mampu memadamkan api Namrud yang mereka, minimal aneh udah berupaya untuk mengurangi panasnya yang Nabi Ibrahim rasakan. Tuh, sehingga sedikit yang kita niatkan dan yang kita upayakan untuk berbuat kebaikan itu yang diterima oleh Allah. Banyak tapi nggak ada tujuan, mulia hina di mata Allah. Tuh kodok betul. Makanya kodok disunat. Apa yang nggak boleh dibunuh? Makruh bunuh kodok. Cicak sunnah karena cicak nyup apa kayu. Cicak ngapain? Iya, gue tiup biar api membesar, biar Ibrahim kepanasan. Maka orang tua dulu nyuruh kita ini kan jepret cicak malam Jumat. Sekarang cicak nggak ada, jepret siapa? Kan cicak jarang jepret siapa? Siapa ke orang lewat ke yang rambutnya udah kuning-kuningin jepret aja. Ngaca, rumah lu digang. Rumah lu digang, malu tukang cuci gosok. Rambut sudah merah-merah. Udah. Kata si kodok, ya Musa, wahai Nabi Musa, ajabatka ibadatukal bariha. Udah. Ibadah ente yang semalam bikin ente mengagum, menjadikan ente kagum ya, menjadikan ente bangga ya, menjadikan ente tercengang-cengang ya, seakan ente hebat ya. Wah, nggak ada deh orang yang bisa ibadah semalam suntuk kayak aneh. Dari mulai masuk yang dikatakan malam sampai habis waktu malam itu Nabi Musa habiskan buat ibadah. Ya, hal itu menjadikan bangga diri ente ya dengan ibadah ente semalam ya. Wa ana nih aneh kodok mundu arba'mi'ati amin. Udah 400 tahun aneh hai Musa. Tuh nanti. Usabbihullah, aku bertasbih kepada Allah. Wa uqaddisu, dan juga aku bertakdis kepada Allah Ta'ala. Tuh nanti. Ya. Tidak putus sama sekali selama 400 tahun. Tuh nanti. Enggak gimana-gimana aneh. Enggak ujub, enggak. Ente baru ibarat semalam suntuk begitu aja sekali itu. Itu udah didatangi rasa ujub. Bukan ujub tercela ya. Tuh. Udah fagala tuh. Maka Nabi Musa berkata, billadzi antagaka. Kodok, kata Nabi Musa nih, dengan zat yang telah kuasa memberikan engkau berbicara. Nabi Musa bersumpah, hati demi Allah ya, yang mana Allah Ta'ala itu zat yang telah menjadikan kamu mampu berbicara. Tuh, ma tasbihu. Apa tuh bentuk tasbih ente? Kalimat tasbih yang ente baca apa ya? Kan kalau tasbih malaikat yang tadi Allah ciptakan dari cahaya tuh, kan tasbihnya subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal jabarut, subhanallahilladzi la yamut, subuhun kudus rabbul malaikati war ruh. Itu kan tadi bentuk tasbih namanya itu. Nah,
Ini si kodok kan bilang ada 400 tahun di tepi pantai ini bertasbih kepada Allah dan bertakdis. Tuh ngerti? Enggak gimana-gimana, enggak berasa gimana, enggak. Tuh ngerti? Ente baru satu malam suntuk aja udah kemasukan rasa tercengak-cengak kagum-kagum sama diri ente baru bisa ibarat semalam suntuk. Nabi Musa berkata, billadzi antagak, tuh dengan zat yang telah menggerakkan ente berbicara. Tuh maksudnya Allah Taala. Tuh. Maladzi ma tasbihuk? Apa itu bentuk tasbih ente? Yang ente baca udah 400 tahun. Galat si kodok berkata, aku senantiasa bertasbih kepada Allah, aku senantiasa membaca selama 400 tahun. Subhana man yusabbihu lahu man fil bihar. Subhana man yusabbihu lahu man fil ardil gifar. Subhana man yusabbihu lahu man fi ru'usil jibal. Subhana man yusabbihu lahu bi kulli syafatin wa lisan. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha fi kulli yawmin marratan aw fi kulli syahrin marratan aw fi kulli amin marratan kataballahu lahu kaman a'taqa alfa nasamatin min walad Ismail aw hajja alfa hajjatin aw hajja alfa hajjatin mabruratin. Tuh tasbih tadi begitu. Subhana man yusabbihu lahu man fil bihar. Tuh tasbihnya tuh. Ada 4 kalimat tasbih yang si kodok ucapkan. Dan itu nggak pernah berhenti diucapkan selama 400 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad bersabda, siapa-siapa yang membaca tasbih yang si kodok baca, barang siapa membaca tasbih sebagaimana yang diucapkan tasbih tadi oleh si kodok tadi, setiap hari sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau ngerti? Sehari, sebulan, setahun, sehari, au fi kulli syahrin, au fi kulli yawmin, fi kulli syahrin, fi kulli amin. Tuh. Kalau yang tadi kan seumur hidup sekali. Ini enggak. Sehari sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Tuh. Ya, kata Muhammad SAW, siapa-siapa dari umatku laki perempuan baca tasbih dimaksud sehari sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, Allah Ta'ala catat buat dia, ya, pahala seperti pahala orang yang memerdekakan 1000 budak dari keturunan Nabi Ismail. Kan memerdekakan budak pahala besar. Apalagi budak dari keturunan Nabi Ismail. Tuh. Atau kata Muhammad SAW, ya, orang yang baca tasbih tadi, ya, Allah telah catat buat dia pahala, ya, seperti pahala orang yang telah melakukan ibadah haji 1000 kali, yang hajinya mabruroh, udah pasti stempel mabrur dari Allah. Ente haji dia, mabrur belum tentu. Syaratnya banyak, rukun banyak leh. Ngerti? Tapi dengan baca subhana man yusabbihu lahu man fil bihar, subhana man yusabbihu lahu man fil ardil gifar, subhana man yusabbihu lahu man fi ru'usil jibal, subhana man yusabbihu lahu bi kulli syafatin wa lisan. Tuh 4 kalimat tuh. Ya, maka pahalanya Allah telah berikan buat dia, ya, dia seperti memerdekakan 1000 budak dari turunan anak Nabi Ismail. Atau Allah telah catat pahala buat dia, ya, pahala 1000 kali haji, yang hajinya hajjatan mabrurah, haji yang udah pasti mabrurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca 1 kali Fatihah, diniatkan buat nama-nama yang tertera dalam kertas ini, dan juga buat bapaknya tapi tadi itu, ya, Bapak Samin bin Haji Dahlan, Bapak Saon bin Bangin, ya. Semua yang tertera namanya tadi sempat Anda baca tapi nggak pakai speaker, ya. Allah telah Maha tahu, ya. Ya Allah, tolong sampaikan pahala Fatihah kami ini, ya, buat nama-nama yang tertera dalam kertas ini, ya Allah, yang Kau Maha tahu semua akan nama mereka, ya. Dan lebih jauh dari itu buat kedua orang tua kami, guru-guru kami, ya, family kami, dan seluruh orang-orang yang telah pulang ke hadapan-Mu, ya Allah, dalam membawa keyakinan di hati mereka, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Beratkan pahala mereka dalam timbangan, ya Allah. Terangkan kuburan mereka, ya Allah, ya. Bebaskan mereka, ya Allah, di hari kiamat, ya, dari huru-hara yang mengerikan, dengan hak suratul Fatihah, dengan keramat suratul Fatihah, dengan mujizat suratul Fatihah, dengan keanggunan suratul Fatihah, dengan aneka kemuliaan
yang ada dalam suratul Fatihah, dengan aneka rahasia-rahasia yang Engkau taruh dalam suratul Fatihah, dan dengan hak Nabi kami Muhammad SAW yang Engkau wahyukan pada kepada beliau, ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana dzil mulki wal malakut. Subhana dzil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun qudusun rabbul malaikati والروح. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من يسبح له من في البحار. سبحان من يسبح له من في الأرض القفار. سبحان من يسبح له من في رؤوس الجبال. سبحان من يسبح له بكل شفة ولسان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل لسان. أستغفر الله. salah. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف. لكان رجلا صالحا لو كان الصبر رجلا لكان رجلا صالحا لو كان الصبر رجلا لكان rajulan salihah. Itu kalimat yang tadi para kata pendahuluan tuh. Kalau saja sabar itu rajulan berbentuk seseorang, ya, maka dia pasti bentuknya akan sebagai seorang yang saleh. Tuh apa aja? Tuh derap langkah inti dalam kegiatan hidup di dunia, kerja, kayak belajar agama, apapun yang harus ente kerjakan, ya, maka tidak tuntas itu kebaikan yang diharapkan saat pelaksanaannya tanpa disertai dengan kesabaran. Jadi kesabaran sesungguhnya itulah kesolehan yang sesungguhnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal minna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'tuma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun anta musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatna lana fi dinina ma halal qutri wa unsa wa zakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fa'alan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhlaq bi 'ulama nahza bil khair wa kulli syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aghfir rabbi ridha min kulli 'uyun واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنن وفرس أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعان والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وأصحاب المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه
Lebih kurangnya minta maaf minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi